कश्मीरी सेब। बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। सुकरात ने भी कहा। ನೋಡಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠ कश्मीरी सेब। ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂಥ लेखकರು प्रेमचंद। पहले मैं हिंदी में इसका विवरण देती हूँ, बाद में कन्नड़ा में इसका अर्थ बताती हूँ। ये कश्मीरी सेब एक कहानी है जो अपने जीवन में घटी हुई घटना को लेखक यहाँ पर पाठ के रूप में आपको बता रहे हैं। ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮೋಸದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಚಾವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಾಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು। ನಾವು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ। ಜಾಗೋ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ। ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। ಹಾಗೆಯೇ ಸುಕರಾತ್ ಅನ್ನೋ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಮಾತು, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಭೂಲ್ ಏನೇ ತಪ್ಪು, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने लगा था। ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। इसलिए वो बाजार 2-4 सामान खरीदने के लिए चौक गए। ಚೌಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಚೌಕ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನುಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। ನೋಡಿ, ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬಿಗಳು ಮಾರುವಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮೇವಾ ಫರೋಶಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂಥವ್ರು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಅವರು ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು। ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯಿತು। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी न पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। यह देखिए, यहाँ पर लेखक यहाँ पे आकर सोचने लगे सेब में कैसा है, विटामिन है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे सेब में है वैसे ही उनका विचार आ गया। उनके दोस्त भी ऐसे ही सोच रहे थे कि टोमेटो उसमें क्या है, पहले इसको कोई पूछता नहीं था, अब वो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता। ನೋಡಿ, पहले गरीब लोग, गरीब ಅಂದ್ರೆ बड़वर, गरीब लोग पहले गाजर को ऐसे ही खा लेते थे, कच्चे ही उसको खा लेते थे। कच्चा ही ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಅವರು ತಿಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ರು। ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು
ಅದನ್ನು ಹುರಿದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है और ನೋಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಗಾಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी. देखिए, हर रोज़ प्रतिदिन हम एक सेब को खाएंगे तो हमें ಡಾಕ್ಟರ್ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಅವರು ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. उसके बाद क्या होता है देखिए. डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. यहाँ पर देखिए, अगर हम डॉक्टर से बचने के लिए यानी हमें रोगों से बचने के लिए कुछ भी खाने को कहे तो हम खाने के लिए तैयार है. उदाहरण के लिए नीम कोड़ी, उसको भी हम खाने के लिए तैयार है. नीम कोड़ी ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ हण्णु. आम और सेब दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण फल है. आम तो फलों का राजा है. आम किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಅದರ ರುಚಿ, ಸ್ವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇಬು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है. उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है. यहाँ पर देखो, आम की भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं. उदाहरण के लिए बनारस के लंगड़ी, लखनऊ के दशहरी, बम्बई के अल्फांसो. ಅಂದರೆ ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಗಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಶಹರಿ, ಬೊಂಬೈಗೆ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು. मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई. सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेखक विचार कर रहे, यह तो एक से बढ़कर एक आम है, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है कि आम में ऐसा कोई प्रोटीन, विटामिन या ऐसा कुछ है. लेकिन सेब में विटामिन तो है ही, लेकिन स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है. ನೋಡಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಷ್ಟು ರುಚಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇಬುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರದೇ ಇರುವಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. गुण भी है. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे. दुकान देखिए, यहाँ पर ये सब विचार करके लेखक ने क्या किया, दुकानदार से मोल भाव किया. मोल भाव करना यानी ಚೌಕಾಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಚೌಕಾಸಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಕಿಯಾ और आधा ಸೇರ್. ಕಿತ್ನಾ? ಆಧಾ ಸೇರ್, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಸೇಬುವನ್ನು ಕೊಡಲು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. यहाँ पर देखिए, जब लेखक आधा सेर सेब बांधने को कहते हैं तो वह व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और अपनी वस्तु सेब को बहुत तारीफ़ करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है. साहब,
यह कश्मीर का सेब है, खासकर कश्मीर से आया है। आप खा जाएंगे तो आपका दिल ಖುಷ್ हो जाएगा. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಿ ಬಹುತ್ ಉಸ್ಕಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹಾಕಿ ಸೇಬುವಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸೇಬು ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದಾವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವು, ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेखक ने जो भूल किया वही इस पाठ का तात्पर्य है. देखिए यहाँ पर लेखक ने अपना रुमाल यानी करवस्त्र उसको व्यापारी के हाथ में दे दिया और बोले चुन चुन कर देना. लेखक का उद्देश्य तो अच्छा था, चुन चुन कर अच्छे अच्छे सेब को डालना, ऐसे उन्होंने कहा. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना. नौकर यहाँ पर देखिए, लेखक तो बता दिया चुन चुन कर डालना, लेकिन व्यापारी ने अपने लौंडे से, लौंडा यानी हुडुगा, वह का एक नौकर, उससे कहा चुन चुन कर ಸೇಬ್ ಲಾನ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ನೋಡು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿ ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ಲಾನ. ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ಲಾನ, ಆರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. 4 सेब लाया. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. देखिए यहाँ पर उस नौकर ने 4 सेब को लेकर आया और व्यापारी ने उसको तौला ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೂಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ. उसके बाद रुमाल दिया था ना, करवस्त्र ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ लेखकರು, उसमें उसको बांध कर लेखक को दे दिए और लेखक ने भी उसका पैसा दे दिया. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया. रात को सेब या देखिए, जब ये बाजार गए तो तब शाम हो चुका था. अब वापस आए तो रात हो चुकी थी. इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो फल खाने का समय नहीं है, कल खाएंगे. ऐसा सोचकर जैसे लाए थे वैसे ही उसको रख दिए. ज्यों का त्यों जैसा लाए थे वैसे ही उसको टेबल पर रख दिया. और जो भी फल खाने का समय है वह सुबह है, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ है. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯ. कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है. फल खाने का समय तो प्रातः काल है. आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था. 1 रुपए के आकार का छिलका. देखिए यहाँ पर सुबह हो गई. हाथ मुँह धोकर ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು लेखक नाश्ता करने के लिए यानी फल खाने के लिए बैठ गए. सेब को निकाले तो देखिए उनके हाथ में एक सेब है जिसमें 1 रुपये जैसे एक सेब सड़ा हुआ है. अगल गया था. समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा. दूसरा निकाला. देखिए उस सेब को देखकर लेखक ने सोचा शायद सांझ हो गया था, अंधेरे में व्यापारी ने देखा नहीं होगा. तो दूसरा सेब लिफाफे से निकाले, मगर वह आधा सड़ा हुआ था. देखिए यहाँ पर दूसरा सेब निकाले तो वो भी क्या हुआ था, आधा सड़ा हुआ था. पहले क्या हुआ था, 1 रुपये का जैसे सड़ा हुआ था और दूसरा निकाला तो आधा सड़ा हुआ था.
ಒಂದನೇದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಏನೋ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಾರ್ದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸೇಬು ತೆಗೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಕೊಳತೆ ಹೋಗಿತ್ತು. अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है. ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದನೇ ಸೇಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳ್ತಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಸೇಬು ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಆಗ ಲೇಖಕರಿಗೇನಾಯಿತು, ಸಂದೇಹ ಬಂತು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನೇ. तीसरा सेब निकाला. वह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. देखिए यहाँ पर तीसरा सेब निकाला तो वो क्या हो गया था, सड़ा नहीं था, ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೇಕಿನ್ ಪಿಚಕ್ ಗಯಾ ಥಾ, ಅಂದರೆ ಒತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒತ್ತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಒತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಪಿಚಕ್ ಗಯಾ ಥಾ. चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है. काटा. देखिए, चौथा सेब निकाला तो वो तो बेदाग था लेकिन एक काला सुराख था जैसे बेरों के फलों में होते हैं. बेरों के ಫಲ್ ಯಾನಿ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೇನಿರುತ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर में होते हैं. एक सेब भी खाने लायक नहीं. देखिए यहाँ पर चारों सेब को काटा तो एक सेब भी खाने का योग्य नहीं था. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇತ್ತು. 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. दुकान. देखिए यहाँ पर लेखक को बहुत ही दुख हुआ. 4 आने पैसा देकर मैंने 4 सेब खरीदे लेकिन एक भी सेब खाने के लिए योग्य नहीं रहा. लेकिन दुख इस बात का नहीं था कि मेरे 4 पैसे चले गए. दुख इस बात का था कि व्यापारी ने मुझे कैसा धोखा कर दिया. समाज कितना बदल गया है, लोग कितने बुरे बन गए हैं. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ, ನಾನು 4 ಆನೆ ದೇಕರ್ ಖರೀದಾತ, ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ಚಲೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದವಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂತು, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. दार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है. फिर उसके बाद लेखक सोचने लगे, एक सेब खराब हो जाता तो सोचते शायद अंधेरे में दिखा नहीं होगा तो क्षमा कर देते थे उस व्यापारी को. लेकिन चारों के चारों सेब भी खराब निकले तो ये साफ दिखाई दिया कि ये तो धोखाधड़ी है. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೇಬು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಏನೋ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಸೇಬು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿತು, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ, ಜಾನ್ ಬೂಚ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ನನಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. देखिए यहाँ पर धोखा सिर्फ व्यापारी ने ही नहीं दिया है, इसमें ಲೇಖಕ का भी हाथ है. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಸ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು, ಲೇಖಕರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಯಾರು, ಲೇಖಕರು. ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, ಕರವಸ್ತ್ರ, रुमाल दे दिया और बांधने को चुन कर सेब को बांधने के लिए कहा. ರುಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಇರುವುದು ಸೇಬು ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. उसने भाप. ನೋಡಿ, यहाँ पर जब उन्होंने रुमाल दे दिया तो
उस व्यापारी ने सोच लिया कि यह तो मनुष्य बहुत ही विश्वसनीय है, इसको हम बहुत जल्दी से धोखा दे सकते हैं। इसीलिए उसने अपने नौकर से बोला, चुन चुन कर सेब लाना, यानी उसका अर्थ है खराब वाला लेकर आना। जब हम उसको देंगे लेखक अब यहाँ पर देखने वाला नहीं है, जब लेकर जाएगा तो वापस तो नहीं आएगा। ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕರು ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಚಲೋದು ಆರಿಸಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ ಲೇಖಕರು, ಈಗೇನು ಅವರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಅದರ ಬದಲು ಲೇಖಕರೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ಮೋಸ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕರವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. यहाँ पर देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हमें धोखा देना चाहता है तो उसके लिए एक अवसर होता है. ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे. यहाँ पर देखिए, सिर्फ व्यापारी लोग ही नहीं हैं, पढ़े लिखे लोगों का विश्वास ही उठ गया है. जब भी कोई भी काम के लिए कचहरी जाएंगे, थाने जाएंगे या म्यूनसिपलिटी जाएंगे तो आपको बिना पैसे के कोई काम नहीं करेंगे. ನೋಡಿ, ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಜನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸರಳಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜನ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी. यूं तोल में चाहे छटांक आध छटांक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी. आपके रुपए सुरक्षित थे, मुझे याद है. देखिए, यहाँ पर पहले की बात कह रहे हैं. जब ये व्यापारी अब इस तरह लेखक को धोखा दिया तो उनको अपने बचपन की एक घटना याद आई. तब ऐसा नहीं था. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಳದು ಕಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮೋಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೇ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था. देखिए, यहाँ पर ಮೊಹರಂ ಕಿ ಜುಲೂಸ್ ಮೇ ಮೊಹರಂನ ಜುಲೂಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರೇವಡಿಯ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ಲರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया. आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी. देखिए, यहाँ पर उस समय का परिस्थिति देखिए किस तरह था. जब वो बाकी का पैसे लेने गए थे तो बाकी का व्यापारी बाकी का पैसा भी दिया और प्रसन्न चित्त से क्षमा भी मांगी. ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಇತ್ತು.
ಅವನು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಲೇಖಕರು ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರುದಿವಸ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಚಿಲ್ಲರನ್ನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡದೆ ಕಳಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ತರ್ಕವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲಾದರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಜನ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಜನ ಎಷ್ಟು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, अपनी घटना से बता रहे हैं कि जैसे मुझे हुआ धोखा उस तरह आप भी धोखा मत खाइए. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಬಾಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.